So children are exposed to good practices of their parents and other people. Children have this very uncanny habit of comparing, and we remember it from our childhood as well. Some of the things our parents were doing, we used to criticize them for doing them, to what they were. Children, we couldn't understand very much. But later on, as we grew up, we realized the importance of that. I remember my childhood, a lot of Hindu practices at home, at the temple. They used to look very strange to us, very funny at times. But as we grew up, we realized the importance of that. And everything that we learned in childhood, although they were not very well explained to us for whatever reason, or even if they were explained to us, we probably didn't learn them properly. So it's important that children learn all this. In the first paragraph, it says Hindu practices should, for example, help children get in school and getting along practice it as well. This article is based on, it's written by the Sadhguru in Hawaii, USA, Sadhguru Bodhinath Velan Swami. He is a disciple of the founder of magazine called Hinduism Today, who the founder was called Shivaya Subramanya Swami. Very popular man, very educated, very well versed with Hinduism, originally from Hawaii only. So he settled there, went back after his introductions to Hinduism in Bharat as well as in Sri Lanka. So he had very good training of it, and that is the reason he thought it would be a good idea to start off with parents and children. And this entire article is based on that. One of the key points he mentions in that is start teaching early and don't stop until your children leave home. And that's important, that if you don't start early, it might be too late. By then, the influence of their friends and colleagues could be quite teaching them, obviously with some interest, an interesting way of doing it so that children can understand it. So you have to come to their level to make them understand it. The only way you can do that is from your own commitments to Hinduism. If you are fully committed to it, it becomes so much easier to pass the messages on, and you are being watched by children. So, for example, if you say that question it in your presence, but they must be discussing with their friends as to we believe in non-violence, and then how come we eat all those things with no no respect to the animals and things like that. So the whole purpose of this article is to that's the introductory part of it. Then after introduction, it divides the whole article into various parts. First 6 parts are about
teaching and practicing Hinduism in your home, then teaching about the soul and our purpose on earth. Then it talks about Hinduism's greatness, which is quite important topic within all these sections. Then it talks about comparative religions. So it looks at Hinduism in comparison to Christianity, Islam, and other religions as such, major religions of the world. Is the experience of God, okay? Most religions talk about trying to understand God, but Hinduism goes beyond it. It can actually, with practices that are mentioned in Bhagavad Gita and literatures like that, you can topic in one of the next few weeks, few months. Then it talks about how to live positively in the world. So positive experiences well covered in that. This building good character, and it's in two parts. First part also has 9 sections in it, cultivating various spiritual qualities through 9 different ways. And then part 2. Dr. Bala, thank you. Thank you very much. I think today your network is really bad. It's like cutting off. Yep. What Not we'll guiding do? them with fear, but with love. And that Yes. is one of the biggest differences in comparative religion. Instead of making children fear of God, let them learn how to love God. So this is how our topics will be. From next month onwards, we'll go into further details. Is that okay if I stop here, or yes, shall I continue thank with? You, thank you, Dr. Bala. Thank you. Okay, thank you very much indeed, and thank you for inviting me. আমি বাংলা জানি কিন্তু বলতে পারি না, so I have kept it in simple English, and I hope we'll continue the same way in future as well. Thank you very much. Thank you. ধন্যবাদ. And have an enjoyable meeting. Bonnie, I'll take just 1 minute to before I give you back, so that Nityananda Chakraborty can start. I'll have to take 1 or 2 more introduction from people. Dr. Bala, it was a fantastic, অত্যন্ত সুন্দর আপনার presentation ছিল. I'm always saying that the great power of learning from parents. You know, learning from parents, especially moms and dads, is a great power. But sadly, many of our parents nowadays, they don't have much time for their children. Any parents, young parents, please take your time, focus on your children, and become their great friend. Make them close. Just focus. And I think that the article Dr. Bala brought today is one of the greatest things to understand and realize and revisit how we can make our life most happier and precise, especially that how we can impart or disseminate knowledge to the youngest, brightest minds. That's why I think we all must remember that children will learn only first things from parents. And what is said, the guru, the parents should be the #1 guru, no one else. Let's have these points very clearly. Thank you so much. I can see that some other people like Sayanti Chakraborty, if you can just introduce just a few seconds, please, so we know. I can see Ranjit Kumar. If I look at the name here, if you can also introduce, please, Ranjit Kumar. Namaskar.
নমস্কার। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ভালো শোনা যাচ্ছে। নমস্কার সকলকে। আমি ঢাকা থেকে রঞ্জিত কুমার পাল আজকের এই সুন্দর আলোচনায় সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, এই জন্য আয়োজকদের অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি শঙ্কর মঠ মিশন সীতাকুণ্ডের যে আমাদের শঙ্কর মঠ আছে, তা ঢাকার একটি আমাদের সেন্টার আছে, আমি সেই কেন্দ্রের সভাপতি এবং গীতার উপরে আমার আগ্রহ অনেক। যেখানে এই সুযোগটা হয় আমি শুনবার চেষ্টা করি। আর আজকে আলোচকদের মধ্যে আছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। আমি ওনার ছাত্র, উনি আমার শিক্ষক। সেই ওনার সোর্স থেকে আজকে আপনাদের এই এখানে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছি। ভবিষ্যতে যদি আমি সুযোগ পাই আমি সংযুক্ত থাকবো। এবং হিন্দুইজমের উপরে এটা আমাদের খুবই একটা ভাইটাল বিষয়, যেটা আলোচনার অংশ। এটা আমরা জানা উচিত, আমাদের ছেলে মেয়েদের জানানো উচিত। তো সর্বোপরি সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের এই সুন্দর একটি আয়োজন করবার জন্য। সকলকে নমস্কার। থ্যাংক ইউ। আপনি আমাদের প্রোগ্রামে আসবেন প্রতি মাসের শনিবারে, লাস্ট শনিবারে হবে, এবং আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হওয়ার জন্য আপনার যদি মোবাইলটা আমাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে খুব ভালো হবে। আমি আরো বলে নিচ্ছি যে আমাদের নভেম্বর মাসে আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হবে, এবং সেটা যৌথভাবে হবে বাংলাদেশ গীতা সংঘ। যে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী কথা বললেন যে আপনি ওনার ছাত্র, আমার দুর্ভাগ্য আমি এখন ওনার ছাত্র হতে পারিনি, তবে আমি ওনার ছাত্র হব। আমি জাস্ট লার্ন করতেছি ওনার কাছ থেকে। খুব ভালো লাগবে। আমি আরেকজনকে, আরো দুজনকে আমি বলবো, সময় দেব, আমরা জাস্ট জানতে চাই। খুব ভালো লাগতেছে যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে নন্দ গোপাল, আমাদের পুরো, আপনি যদি একটু যদি আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করেন। তারপরে শান্তি, তপন কে পদ্মার, আপনারা যদি শুনে থাকেন প্লিজ একটু ইন্ট্রোডিউস করুন, খুব ভালো লাগবে। হ্যাঁ, নমস্কার। নমস্কার। আমি নন্দ গোপাল চক্রবর্তী, ঢাকা থেকে, ঢাকা বাংলাদেশ। আমি পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এবং রঞ্জিত বাবু যে আমার আগে বললেন যে ওনার গুরু নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, সেই একই গুরুর কাছ থেকে আমি খবরটা পেয়েছি আজকের অনুষ্ঠানে। তো সেই জন্যই আমি আগ্রহী, বিশেষত হিন্দুইজমের যে চ্যালেঞ্জ, যেটা মিস্টার চক্রবর্তীর বক্তব্য, সেটা শোনার জন্যই আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করছি যে কি চ্যালেঞ্জ আছে এবং কি সমাধান সূত্র বার করা যায়। তো আমি আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের বিজিআরএফ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি, এবং যখন যখন খবর পাবো আপনাদের অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, খুব ভালো লাগলো। আমি নেক্সট যাচ্ছি, আরো তিনজনের কাছে যাব, তারপর আমি বন্যা তোমাকে দিচ্ছি। আমি নেক্সট যাচ্ছি আমাদের দাদা উদয় শঙ্কর দাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। প্লিজ দাদা। উদয় দাকে আনমিউট করতে হবে। উদয় দা একটু আনমিউট করুন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি এই প্রোগ্রামে যুক্ত হতে পেরে খুবই নিজেকে গর্বিত বা আনন্দিত মনে করছি। খুব ভালো লাগছে। আসলে হিন্দুইজম এমন একটি ইজম যা পৃথিবীর সমস্ত ইজমকেই আত্মস্থ করতে সমর্থ। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে আমাদের এই সনাতন ধর্মের চিন্তা চেতনাগুলো বিশ্বের যতগুলো রিলিজিয়ান আছে, কনসিডারিং অল রিলিজিয়ান, ইট ইজ বেটার ইন দি সেন্স যে এরা, অর্থাৎ যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ, তারা সকলকেই আত্মস্থ করতে পারে এবং সকলকেই শ্রদ্ধা করতে পারে। আমরা একমাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষেরাই বলতে পারি পৃথিবীর সকল ধর্মই সত্য, পৃথিবীর সকল পথই সত্য, এবং সকল পথই ঈশ্বরের পথ। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। আর দুজনকে যাব, প্রণব দা এবং হারদন দা। এবং অনেক ধন্যবাদ ডক্টর পল্টু রঞ্জন দত্ত,
and Dr. Bonna Chakraborty. Thanks. থ্যাংক ইউ দাদা, খুব ভালো লাগলো। প্রণাম Thank you. প্রণাম বর্তা। থ্যাংক ইউ। এই বড়দা আমি বলতেছি উদয় শঙ্কর, উনি অনেক কাজ করে যাচ্ছেন কুড়িগ্রামে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম উদ্যোক্তা ওইখানে, এবং ওইখানে ধর্মীয় যে অনুভূতি চেতনা মানুষের মধ্যে ঢুকে দেওয়া, উনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি মনে করি আমাদের যে সোশ্যাল অব্লিগেশন, যে গিভিং ব্যাক সামথিং টু দ্য সোসাইটি পজিটিভ ওয়ে, that is he's tremendously trying to do, and making the society much fairer and a very good contribution. আমরা এইভাবে সবাই যেন এভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, বিশেষ করে সবাই মানে হিন্দু যারা আমরা স্বীকার করি আমাদের দায় দায়িত্ব অনেক বেশি। প্রণব দা, আপনি যদি একটু বলেন, তারপর হারাদন দা একটু বলবেন, জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করার সবার সাথে আর কি, তারপর আমি বন্যাকে তোমাকে হস্তান্তর করতেছি। প্রণব দা একটু প্লিজ, অনেকদিন পরে দেখলাম আপনাকে। দাদা নমস্কার। নমস্কার দাদা, কথা শুনতে পাচ্ছেন পল্টুদা? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার খুব বৌদি নমস্কার, নমস্কার এভরিবডি। আমার খুব ভালো লাগছে। আমি সন্তোষ দা আমাকে যখন বললেন তখন আমি বললাম যে দেখেন আমি এখন ঢাকায় অবস্থান করছি, বাংলাদেশ। তো এখানে আমি কিছু ধর্মীয় সংগঠনের সাথে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার মধ্যে চন্দ্রিমা সনাতন সংঘ, তারপরে শাহ ফাউন্ডেশন। তো আমি একটা কাজ করেছি, আজকে হয়তো সব বলা যাবে না। এই গীতাকে রিসার্চ করে আমি দেখাচ্ছি। দেখেন এখানে গীতার সংহিতা, গীতায় যে আপনার 18টা অধ্যায় আছে এবং আপনার যে 700টা শ্লোক আছে, সেগুলোকে সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় তর্জমা করে আমরা এরকম একটা সংহিতা বই পাবলিশ করেছি, এবং এটা আমরা প্রচার করি। তো এর বিরুদ্ধে অনেক মানে সহজ করে সবকিছু বলা আছে। তো যদি আমাকে কখনো সময় দেন, আমি এগুলো আস্তে আস্তে করে আপনাদেরকে বলবো। প্লিজ দাদা, আমাদের কনফারেন্সে আসবেন, নভেম্বরে কনফারেন্স হবে। খুব ভালো লাগলো। হারদন দা, বন্যা আমি আরো একটা মিনিট সময় নেব। হারদন দা জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করবেন। আমাদের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট অরুণ দা আছেন, এবং ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট আমাদের দীপেন্দ্র দা আছেন। ওনারা জাস্ট একটা মিনিট ইন্ট্রোডাকশন দিবেন আর কি। হারদন দা প্লিজ। হারদন দা দাদা শুরু করেন। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি দাদা নমস্কার। নমস্কার সবাইকে, শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ যাচ্ছে দাদা। খুব ভালো লাগতেছে আজকে। আসলে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বিজিআরএফ আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, আগামী প্রজন্মের জন্য একটা নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন দাদা। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আর বাচ্চারা যেভাবে মন্ত্র বললো, সূর্য প্রণাম মন্ত্র, বিশেষ করে নীল এবং আইরিস, আমার কাছে আমি অত্যন্ত অভিভূত। আসলে এটা বিজিআরএফ এর একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো, এবং এটা প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের পরবর্তী জেনারেশন। যেভাবে আমরা বিদেশে আছি, যারা সন্তান সন্ততিরা ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মের অনুশাসন এবং ধর্মের চর্চাগুলো ভুলে যাচ্ছে এবং করা হচ্ছে না। আপনাদের এই উদ্যোগ অবশ্যই যারা যারা এখানে অংশগ্রহণ করছে তাদের তো করবে। আমি আশা করব যে আরো ইয়াং জেনারেশন এটার সাথে হবে, এতে করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ধর্মীয় চর্চার দিকে আরো বেশি আকৃষ্ট হবে। এটা উত্তরোত্তর আমি এটার প্রশংসা করছি এবং এটার সফলতা কামনা করছি। আর আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে যদি কোনো কিছু করা সম্ভব হয়, আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। অরুণ দা ফ্রম বাংলাদেশ, প্লিজ জাস্ট ফিউ সেকেন্ডস প্লিজ। দাদা আনমিউট করুন। এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভালো শোনা যাচ্ছে। গুড। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশে এখন আমি কানাডায় আছি মেয়ের কাছে। তো সেখান থেকে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং খুবই প্লিজড রিয়েলি। আমি
এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য নিজেকে এডুকেট করতে পারছি এই বয়সে, জানতে পারছি ভালো ইনিশিয়েটিভটা আপনারা সবাই মিলে নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আমার কোনো রকম সহায়তা চাইলেই আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে আপনাদের কোনো কাজে যদি আমি আসি, আই উইল বি ভেরি মাচ প্লিজ রিয়েলি। সেটাই আমার কাম্য এবং আমি যুক্ত হতে পেরে খুবই খুশি সাথে যুক্ত হতে পারছি। আমি এখানে প্রায় 3 মাস থাকবো, 3 মাসের পরে আবার ব্যাক করবো বাংলাদেশে। তো এই মধ্যে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত হব যখনই আমার সুযোগ হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ দাদা, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, খুব ভালো লাগলো। দীপেন্দ্র দা প্লিজ, আমাদের ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টারের প্রধান, প্লিজ যদি একটু ইন্ট্রোডিউস করেন। নমস্কার সবাইকে, শোনা যাচ্ছে তো কথা? হ্যাঁ, খুব লাউড এন্ড ক্লিয়ার। আচ্ছা, লাউড এন্ড ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। তো আজকে আমার ভালো লাগলো যে আমাদের আলোচনায় গীতা নিয়ে আলোচনা হয়, গীতা নিয়ে ঠিক আছে, এই যে পরিবারের বাচ্চাদেরকে নিয়ে বা পরিবারের কথা ভেবে আমরা আলোচনায় বসছি, এটা একটা বড় দিক, বড় ভালো বিষয়। আমাদের সাধারণত হিন্দু পরিবারে আমরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে অন্য অনেক গভীর তত্ত্ব, অনেক কিছু আলোচনা করি, জ্ঞান বিজ্ঞান বহু কিছু হয়, ধর্ম নিয়ে চর্চা তেমন খুবই কম হয়। অথচ একটি মুসলিম পরিবারে ছেলে কিন্তু স্কুলে পড়ার পাশাপাশি তাকে মৌলবি ডেকে বাড়িতে কোরআন শরীফ পড়ানো হয়, প্রথম থেকে যে ধর্মের অনুভূতি। আর আমরা সেক্ষেত্রে সাধারণ কিছু যদি করি, যে সাধারণ নিবেদন, একটু প্রার্থনা, যে পড়তে বসে মা সরস্বতীর প্রার্থনা, তাই না? তো কোথাও গিয়ে যে ঠিক আছে দুর্গা দেবীকে দেখতে গেল, সেখানে গিয়ে একটু প্রার্থনা করতে শেখা, হ্যাঁ। তারপরে সাধারণ কিছু কিছু প্রার্থনা যেগুলো করলে তার ভেতর ভক্তি ভাব আসবে, নিবেদন আসবে, বা তাদের যে রেস্টলেসনেস এটা কমে যেতে পারে। যেমন এই প্রসঙ্গে আমার একটা খুব প্রিয়ের কথা মনে পড়লো, যে স্বামী বিবেকানন্দ যে ওঠার আগে মন্ত্রটা বলেছিলেন, আমার মনে হয় আমাদের অনেকেই জানেন, বুকং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎপিপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। এই কথাটা বলে উনি উঠেছিলেন যে যদি ঈশ্বরের কৃপা হয় তাহলে একজন মুখ যে কথা বলতে পারে না সেও ভালো বক্তৃতা দিতে পারবে, যে চলতে পারে না, মানে মুখ পঙ্গু, মানে যে পঙ্গু পায়ে হাঁটতে পারে না, সেও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে যদি তার উপর ঈশ্বরের কৃপা হয়। এগুলো আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি। আরেকটা মন্ত্র প্রসঙ্গক্রমে আমার খুব মনে পড়ে, যেটা আমি সকালে আমিও বলি, যে আমরা তো ভ্রান্তিবিলাসী মানুষ, ভুল করে ফেলি, আর আমাদের প্রবণতা ভালোর দিকে নয়, সবসময় প্রবণতা খারাপের দিকে যায় সাধারণ মানুষ, এটাই আমাদের হয়। তো সে একটা মন্ত্র আমার মনে পড়ে, স্কুল জীবনে আমরা শিখেছিলাম যে জনামি ধর্মং না চমে প্রবৃত্তি, জনামি পাপং না চমে নিবৃত্তি, তয়া ঋষিকেশু হৃদয় স্থিতিন যথা নিযুক্তম হস্মি তথা করবি। যে ভগবান, আমি পাপ জানি কিন্তু আমার নিবৃত্তি নেই, আমি ওদিকে ধাবিত হই, আমি ধর্ম জানি কিন্তু সেদিকে আমার প্রবৃত্তি নেই, তুমি আমার হৃদয়ে থেকে আমাকে তুমি গাইড করো। কি সমর্পণ না, কি নিবেদন, তাই না? করে একটা মনের শক্তি বাড়ে, এই আত্মনিবেদন বাড়ে। তারপরে আমাদের ধর্মে দেখবেন যে সব ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু মন্ত্র করতে পারি। শোয়ার সময় ওম পদ্মনাভঞ্চ নামো, গমনে বামনষ্ঠৈব নামো, ঔষধ ওম বিষ্ণু নামো, এরকম প্রতিটা পদক্ষেপে কিন্তু আমাদের একটু করে মন্ত্র আছে, তাই না? এগুলো আমরা জানলে হবে কি, যে প্রতি ক্ষেত্রে যদি করি একটা আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যে কোথাও আমি বেরোলাম, দুর্গা 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 কমন কথা, কিন্তু আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে একটা করে মন্ত্র আছে, যেগুলো আমাদেরকে মানসিক শক্তি বাড়াতে পারে, আমাদের অনেকখানি স্বস্তি দিতে পারে, আমাদের অস্থিরতা এক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হতে পারে। আজকে যে আলোচনা হচ্ছে যে পারিবারিক সবাইকে নিয়ে ইনভলভ করা, বাচ্চাদের নেয়, এটা খুবই জরুরি। আমাদের ধর্মের ছেলেমেয়েরা ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জান না, এবং আমরা আলোচনাও করি না। এবং আজকে সাধারণ যদি আমরা ধরি, যে আমরা রামায়ণ পড়তে গিয়ে বা মহাভারত পড়তে গিয়ে আর যদি বেসিক সূত্রগুলো আমরা বলি, রামায়ণে সাধারণ কি শেখার আছে, মহাভারতে কি শেখার আছে, যদি 3-4টে করে বাক্য ওদের জানা থাকতো, তাতেও কিন্তু অনেক কিছু শেখা হতো। যেমন রামায়ণে আছে, আমার নিজস্ব একটা ধরন আছে, যেমন রামায়ণে আমি কি শিখি, সবচেয়ে বড় কথা যেখানে এই যে লক্ষণ রেখা, জীবনে যেটা খুবই দরকার, যে কোথায় লক্ষণ রেখা না মানলে রাবণ ধরবেই। কেউ যদি অপরাধ করে, ঘুষ খায়, তো পুলিশ রাবণ ধরবে, কিন্তু নিয়ম না মানে, স্বাস্থ্য না মানে, তার অসুখ রাবণ ধরবে, তাই না? এই যে লক্ষণ রেখা জীবনে মানা, তো হয়তো রামায়ণ একটা মহাবড় শিক্ষা।
Thank তারপর you, আরো যদি দাদা। আমরা ধরি Thank you. হ্যাঁ, Thank you, দাদা। হ্যাঁ। আপনার কাছ থেকে আবার তো অনেক এই যে মানে এসব আরেকদিন আজকে অনেক অনেক কিছু কথা বললাম হয়তো এইভাবে বিভিন্নভাবে আলোচনা করে আমরা আজকে যেটা নিয়েছি যে পারিবারিক ক্ষেত্রে ওদেরকে ইনভলভ করা এটা খুবই জরুরি আজকে এই অনুষ্ঠানে এটা আমি মনে করি খুব ভালো লাগলো আমার কাছে ধন্যবাদ Thank you, Dada. ধন্যবাদ Thank you. ঠিক Mr. Pon নমস্কার Shetty, I beg you pardon that we are conducting in Bengali. I hope that you will not mind. We are just waiting for our next, discourse is one of the, how I can say, I don't have any word. I must say one of the genius mind, very genius mind, outstanding mind. Nityananda Chakraborty is going to make the discourse, finding some key aspect of Hinduism, very vibrant and contemporary aspect of Hinduism, and he's going to shed some interesting lights to us. I hope that after the discourse, we'll have some the burning questions to him, and we'll have some responses from him. Bonnie, over to you. And yeah, after the discourse, more feedback. I know we Yeah. have more, yes. Here we can go through more feedback after the discourse. Thank you. Please welcome Nityananda Chakraborty, discourse on practical issues in Hinduism. Thank you. Dada, can you hear us? Dr. Chakraborty? He was just here, maybe. Oh, he's here. Yes, Dada, just unmute. Dada, namaskar, pranam. Just unmute your system. Dr. Data, can you put his into the pin on him? Then we can see him. Pin. Let me Yeah. see. Pin. Yes, I did it. Dada, unmute your system. It's very hot in Bangladesh. Yes.